ఖచ్చితంగా ప్రస్తుతం కార్యకర్తలు అయితే ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున కూడా ఉన్న పరిస్థితి అయితే చూస్తున్నాము. చెప్పండి, బోలిए अब कैसे लग रहे दिल्ली चुनाव में? దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ కార్యాలయ దగ్గర అదే సంబరాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఇటు తెలంగాణ బీజేపీ కార్యాలయం దగ్గర కూడా సంబరాలు చోటు చేసుకుంటూ ఉన్నాయి. ఢిల్లీ తమ ఖాతాలోకి రాబోతోంది. ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఢిల్లీ తమ ఖాతాలోకి రాబోతోందనే సంబరాలు బీజేపీ నేతల్లో మనకి కనిపిస్తున్నాయి. और ये लीडर आगे बढ़ेगी। बीजेपी के पक्ष में जिस तरह से बयान है उससे संतुष्ट हैं आप, या अभी लगता है अभी सीटें भी और बढ़ेंगी बीजेपी की? बीजेपी की सीट मेरे हिसाब से 50 तक पहुंचनी चाहिए थी। जो मेरा जनरल दिल्ली की सीटों को लेकर, दिल्ली की भौगोलिक स्थिति को लेकर, लोगों को लेकर, दिल्ली में 35 साल मुझे काम करते हो गए, मैं मान के चल रहा था कि 40 से 50 की सीट बीजेपी की आनी चाहिए। जो हालात दिल्ली के डेमोग्राफी से, दिल्ली के उससे लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी को वो पड़ी है। वो इसीलिए मैं समझूंगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों ने अभी भी कहीं ना कहीं मोदी के प्रति नफरत है उन लोगों में, और मोदी जी के प्रति, कि कांग्रेस के लोगों ने उसको नकारना चाहिए था, तो केजरीवाल को नकारा नहीं कांग्रेस के लोगों ने, मुझे लगता है। जीत तो आपकी नजर आ रही है बिधूड़ी साहब ने वाली मार्जिन से आप संतुष्ट नहीं? क्या हम इस समय दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? जीत हम लोगों की सेवा करने के लिए काम करते हैं। अभी भी वोट मांगा था, 3 बार मैं एमएलए रहा हूँ, 2 बार मुझे सांसद मेरी पार्टी ने बनाया, तो मुझे कोई मिनिस्टर और मुख्यमंत्री की भूख नहीं। हम सेवा करने के लिए राजनीति में है। मेरे घर के पीछे आरक्षमान मंदिर है, जाकर देखिए, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये सब मेरे परिवार की दान दी हुई जमीन में बने हुए 40-50। हम सामाजिक पृष्ठभूमि से, जीवन से निकल कर आए हैं, सेवा भाव से काम करना चाहते हैं, स्वाभिमान की जिंदगी जीने वाले लोग हैं। तो इसीलिए जीत होना है, दिल्ली के लिए होना जरूरी है। जीत पार्टी जो तय करेगी उसको मानेंगे। दिल्ली की जीत होनी चाहिए। दिल्ली के लोगों को आपदा से मुक्ति मिलनी चाहिए। पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली बदनाम, दुनिया में भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिया जाता है अब, और दिल्ली वहां देश की राजधानी, उसकी वजह से शर्मिंदगी भारत को उठानी पड़े। मोदी जी बड़े व्यथित रहते हैं इस बात को लेकर कि दिल्ली भी विकास की राह पर चला। आयुष्मान भारत कार्ड गरीबों को 5 लाख रुपए का, अगर गरीबों को कार्ड मिल जाए बीमारी के कारण, वो दिल्ली के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी बहुत गरीब लोगों को राशन कार्ड नहीं मिल पा रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल पा रही है, ये बहुत समस्याएं हैं। तो दिल्ली के लोगों को चाहिए था गरीब की सेवा करने के लिए कि आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से नकारना चाहिए। दिल्ली के विकास में तेजी आएगी, ऐसा आपको? बिल्कुल 100% आएगी। కల్కాజీ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీలో ఉన్నారు రమేష్ పిదూరి. బీజేపీ వెంటే ప్రజలు నిలబడ్డారు అని చెప్పి गारंटी का बहुत बड़ा रोल है, और मैं देख रहा हूं कि हमारे बीजेपी के लगभग 33-43 लोग इस समय आगे चल रहे हैं। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, इसको हम लोग आगे लेकर के 1-2 घंटा और देखने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी का धूर्त चरित्र हार रहा है और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जीत रहा है। पूर्वांचल एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इस चुनाव में, यहाँ पे पूर्वांचली वोटर को लेकर के। तो क्या इस बार हमने बीजेपी का पूरा कार्यकाल देखे 90s में भी पहले पंजाबी आए, फिर पहाड़ी को गया था, तो क्या हम देखते हैं पूर्वांचली इस बार दिल्ली की जगह पर बैठे? नहीं, पूर्वांचल के लोगों ने पूरी तरह से सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और वो खुद आम आदमी पार्टी के भ्रम जाल से अब निकल चुका है। पहले बहुत समय तक थोड़ा सा फंस जाता था, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ये रिजल्ट दिख रहा है। आप यहाँ के अध्यक्ष भी रहे हैं, एक मुद्दा जो रिजोनेट किया है लोगों के मन में, जो कि क्योंकि जिस तरीके का एक अचानक से सपोर्ट मिला है पार्टी को, क्या लगता है एक मुद्दा जो कि लगा कि ये एक मुद्दा आया इस चुनाव में और बीजेपी के पक्ष में लहर बन गई? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को नारकीय स्थिति में पहुंचा दिया। दिल्ली के गलियों में जाइए, नाले का पानी गली में बहता है। दिल्ली में गंदा पानी पीने को मजबूर हो गया लोग। उनको किस तरह से गंदा पानी पीने से मृत्यु के कगार तक पहुंचना पड़ा, ये सारी चीजें उनके खिलाफ जाएंगी। మనోజ్ తివారీ ఢిల్లీ బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా కూడా పనిచేశారు. ప్రస్తుతం బీజేపీ పార్లమెంటేరియన్గా ఉన్నారు. ఈశాన్య ఢిల్లీ నుంచి ఆయన పార్లమెంట్లో ఉన్నారు. ఢిల్లీ ప్రజలు బీజేపీ వెంటే ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. బ్రేకింగ్ న్యూస్ మనం చూస్తున్నాం. ఢిల్లీ ఫలితాలు ఉత్కంఠ రేపుతున్నాయి. ఢిల్లీ ఫలితాల్లో క్షణం రౌండ్ ముగిసే సమయాన్ని ప్రతి రౌండ్కి కూడా ఉత్కంఠను రేపుతుంది. ప్రస్తుతం 42 స్థానాల్లో బీజేపీ ఆధిక్యంలో ఉంది. 1000 కంటే తక్కువ లీడ్లో ఉన్న స్థానాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ 1000 కంటే తక్కువ లీడ్లో ఉన్న స్థానాల్లో ఫలితాలు ఎటువంటి మార్పుకు కారణమవుతాయో అనే భయం ఆయా నేతల్లో వ్యక్తమవుతుంది. వజీవున్ న్యూఢిల్లీ నియోజకవర్గాల్లో 1000 కంటే, న్యూఢిల్లీ నుంచి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ పోటీలో ఉన్నారు. ఆయన నియోజకవర్గాల్లో 1000 కంటే తక్కువ మెజార్టీతోనే బీజేపీ నేతలు ఉన్నారు. 3 స్థానాల్లో 1000 కంటే తక్కువ ఉన్నాయి. వజీపూర్, న్యూఢిల్లీ, సంగం విహార్ నియోజకవర్గాల్లో 1000 కంటే తక్కువ ఓట్ల తేడాతో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ప్రస్తుతం ట్రెండ్స్ మనం చూస్తే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ 28 నియోజకవర్గాల్లో లీడ్లో ఉంటే బీజేపీ 42 నియోజకవర్గాల్లో లీడ్లో ఉంది. కాంగ్రెస్ మాత్రం ఈసారి కూడా హ్యాట్రిక్ జీరోని కాంగ్రెస్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తుంది. బీజేపీ తెలంగాణ నేత మహేష్ మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు. ఒకసారి మహేష్తో బీజేపీ లీడర్ రవికిరణ్ కూడా మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు. రవికిరణ్తో కూడా మాట్లాడదాం. రవికిరణ్ నమస్తే అండి. నమస్కారం రోహిత్ గారు. రవికిరణ్, కాంగ్రెస్ నేతలు, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నేతలు ఎర్లీ ట్రెండ్స్ అంటూ ఉన్నారు. బీజేపీ నేతలు ఇవే ట్రెండ్స్ కొనసాగుతాయంటున్నారు. ఓకే, ఇంతవరకు ఉన్న ట్రెండ్స్ ప్రకారం మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తూ ఉన్నాం. సో ఇవే ట్రెండ్స్ కొనసాగుతాయని అనుకుంటున్నారా? రోహిత్ గారు, ముందుగా మీకు వీటి ప్యానలిస్ట్ కి అలాగే ఆర్టీవీ వీక్షకులందరికీ శుభోదయం అండి. అయితే ఢిల్లీ రాష్ట్ర ప్రజలు, ఢిల్లీ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఓటర్స్ 27 ఏళ్ల భారతీయ జనతా పార్టీ వనవాసానికి తెరదించి భారతీయ జనతా పార్టీని వాళ్ళ ప్రధాన సేవకుడుగా ఎంచుకుంటున్నటువంటి శుభతరుణంలో వారందరికీ శిరస్సు ఉంచి నమస్కరిస్తున్నాం అండి. రోహిత్ గారు, తప్పనిసరిగా ఇది ట్రెండ్సే. నేను మీ దగ్గర రాకముందు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వెబ్సైట్ చూశాను. అక్కడ బీజేపీకి 42 స్థానాల్లో ట్రెండ్స్ పాజిటివ్ గా చూపిస్తుంది. అలాగే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి 28. అలాగే స్థూలంగా మనం చూసుకుంటే రోహిత్ గారు, 2020 ఎన్నికల్లో కూడా ట్రెండ్సే ఉన్నాయి. ఈ సమయానికి అప్పుడు కూడా ట్రెండ్సే ఉన్నాయి, కానీ టోటల్ రివర్స్ లో ఉన్నాయి. అప్పుడు కూడా పోస్టల్ బ్యాలెట్ లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధిక్యతనే లేదు, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఆధిక్యతలో ఉంది. అలాగే ఈ సమయంలో కూడా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఆధిక్యతలో ఉంది. సో చివరిగా వాళ్లే 62 స్థానాలు కైవసం చేసుకున్నారు. బట్ ఇప్పుడు రివర్స్ అయ్యింది, తారుమారయ్యింది. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ పొద్దు నుంచి ఇప్పుడు వరకు పోస్టల్ బ్యాలెట్స్ నుంచి కానీ, హోమ్ ఓటర్స్ కౌంటింగ్ కానీ ఇప్పటికి కూడా సుమారుగా కొన్ని చోట్లయితే 7వ రౌండ్ కంప్లీట్ అయింది, 8వ చోటుకి వెళ్ళారు. కొన్ని అయితే 10 రౌండ్లు కంప్లీట్ అయింది, 11 రౌండ్లకు వెళ్ళారు. ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ట్రెండ్స్ లో ఒక్కసారి కూడా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఆధిక్యతలో రాలేదు. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఇది భారతీయ జనతా పార్టీని ప్రజలు సంపూర్ణంగా ఆశీర్వదించారు. సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కూడా మీరు చూస్తారు మా యొక్క స్థానాలు ఇంకా మెరుగే అవుతాయి. నేను వచ్చే ముందు కూడా చూశాను, అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు తన నియోజకవర్గం, న్యూఢిల్లీ నియోజకవర్గం కూడా ఒకసారి చూస్తే దానిలో మా అభ్యర్థి, భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థి పర్వేష్ వర్మ గారు 238 ఓట్ల మెజారిటీతో ఉన్నారు. దోబూసులు ఆడుతుంది, ఒక్కొక్క రౌండ్ కి అటు ఇటు వెళ్తున్నాయి. సో కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ స్వల్పంగా వెనకబడిన నియోజకవర్గాలు కూడా ఉన్నాయి, ఒక 6-7 వరకు. దానిలో అది చివరి రౌండ్ కి కొన్ని అయితే 19 రౌండ్లు, కొన్ని అయితే 21 రౌండ్లు ఉన్నాయి. చివరి వరకు వెళ్ళేసరికి భారతీయ జనతా పార్టీకి ఇంకా పెరుగుతాయి. దగ్గర 45 దాటి 50 వరకు వెళ్ళే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి స్పష్టంగా నాకైతే అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈసారి ఢిల్లీ ఓటర్ల యొక్క నాడి, వారి యొక్క ఆలోచన విధానం 8 గంటల నుంచి మనం ఓపెన్ చేసినప్పటి నుంచి చాలా స్పష్టంగా ఉంది. వారు మార్పు కోరుకుంటున్నారు. ఈ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారి యొక్క పాలన, గత 12 ఏళ్ల పరిపాలన, వారి యొక్క అవినీతి అస్తవ్యస్త పరిపాలనకి చరమగీతం పాడాలి. అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి మౌలిక వసతులు, సివిక్ ఎమ్యూనిటీస్ పునాతులకు అయిపోయినాయి రోహిత్ గారు. ఎందుకంటే నేను 2020 ఎన్నికల్లో కూడా అక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ఢిల్లీ ఎన్నికల్లో పనిచేసిన 15 రోజులు. అప్పుడు నేను జుగ్గి జోడ్పులన్నీ తిరిగాను.
బట్ ఓవరాల్ గా ఏంటంటే ప్రజలు అప్పుడు కూడా 5 ఏళ్ల పాటు ఈయన ఉన్నారు. అయితే గతంలో కాంగ్రెస్ మద్దతుతో కూడా చేశారు, కాబట్టి వాళ్ళు సహకరించలేదు. 5 ఏళ్ళు ఉన్నారు, ఇంకా 5 ఏళ్ళు ఇస్తే బాగుండు అన్న. రవికిరణ్ గారు, ఢిల్లీ ఎన్నికల్లో ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ ఎంతవరకు పనిచేసింది అనుకుంటున్నారు? ఎందుకంటే ఎంప్లాయీస్ ఓట్లన్నీ కూడా మీకే కంప్లీట్ మెజార్టీని ఇచ్చిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. బడ్జెట్ ఎంతవరకు ఉపయోగపడింది? మెజార్టీ అంటే ఉపయోగం ఉంటదండి. ఇది కంప్లీట్ గా ఒక తరఫాగా రాలేదు. ఎందుకంటే పోస్టల్ బ్యాలెట్లు మీరు చూస్తే మాకు ఇలాగే 40+ వచ్చాయి, కానీ మీరు 60+ వచ్చి ఉంటే అక్కడ ట్రెండ్, అప్పుడు మీరు పూర్తిగా గుద్దేశారు భారతీయ జనతా పార్టీకి ఎంప్లాయీస్ అనుకోవచ్చు. పోస్టల్ బ్యాలెట్ అందరూ ఎంప్లాయీసే కదా సార్. అలా లేదు కాబట్టి 40 ఇది ఉంది కాబట్టి కొంత ఉపయోగపడే ఉంటుంది, ఉపయోగపడకుండా అయితే ఉండదు. ఎందుకంటే ఒకటి స్పష్టంగా కనపడుతుంది అంటే, అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారిని ఏదైతే ఆమ్ ఆద్మీ అంటే సాధారణమైన వ్యక్తి, సాధారణంగా ఉంటాను, చాలా నిరాడంబరంగా ఉంటాను, నేను ఎటువంటి అవినీతికి వ్యతిరేకంగా పుట్టిన పార్టీ, దాని మూలాలు ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ కాగ్ నివేదిక, షీలా దీక్షిత్ గవర్నమెంట్ కాగ్ నివేదిక వస్తే ఆ యొక్క నివేదిక ఆధారంగా ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ అవినీతిలో కూరుకుపోయింది అని అన్నా హజారే గారితో భుజం కలిపి కాంగ్రెస్ అదే అవినీతికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాలి, అవినీతి ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఊట్ చేస్తాను అని చెప్పేసి తర్వాత ఆయనతో విభేదించి రాజకీయ పార్టీ ప్రస్థానం చేసి ఆ యొక్క స్లోగన్ తో ముందుకు వచ్చారు ఏదైతే అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఉన్నారో. ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ టర్మ్ లో అయితే పెద్దగా ఆయన మీద అవినీతి ఆరోపణలు రాలేదు, కానీ సెకండ్ టర్మ్ లో 100 కోట్ల రూపాయలతో శీష్ మహల్, ఏ రకంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ రిషికొండ ప్యాలెస్ 700 కోట్లు నిర్మాణం చేశారు, ఆ రకంగా ఆయన కూడా అక్కడ శీష్ మహల్ నిర్మాణం, బాత్రూమ్ టబ్ కి 20 లక్షలు, షవర్ కి 10 లక్షలు, ఈ 20 ఖర్చు పెట్టి. కానీ రవికిరణ్ గారు, ఢిల్లీ ఎన్నికల్లో ఈసారి కూడా మీరు సహజంగా ఫ్రీబీస్ కి, విపరీతమైన సంక్షేమ పథకాలకి బీజేపీ పెద్దగా ప్రాముఖ్యత ఇవ్వదు, కానీ ఢిల్లీ ఎన్నికల్లో మాత్రం మీరు ఫ్రీబీస్ వైపు మొగ్గు చూపాల్సి వచ్చింది, విపరీతమైన సంక్షేమ పథకాల వైపు మొగ్గు చూపాల్సి వచ్చింది. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఏ సంక్షేమ పథకాలు అయితే అమలు చేస్తుందో అవే పథకాలు మీరు కూడా ఇస్తామని ప్రామిస్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు సమస్య ఏమొచ్చిందంటే అండి శశి గారు, ఇప్పుడు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఏమన్నారు, నేను స్వచ్ఛమైన నీరు, కుళాయి, వాటర్ ఇస్తామని చెప్పి అన్నారు. అయితే ఆ యొక్క హామీలు వాళ్ళు స్వచ్ఛమైన నీరు ఇవ్వలేదు కదా సరికదా, దానిలో ఇంద్రధనస్సు నీళ్లు, అంటే ఎప్పుడు ఏ రంగు వస్తుందో తెలియదు, ఆ రకమైన పరిస్థితి దాకా వచ్చింది. అలాగే మొహల్లా క్లినిక్లు అన్నారు, మొహల్లా క్లినిక్ల్లో కూడా అరకొర సదుపాయాలే కానీ పూర్తి సదుపాయాలు లేవు. సో ఆ రాష్ట్ర ప్రజలకి మీరు అన్నది నేను కొంత ఏకీకరిస్తాను, అన్ని రాష్ట్రాల కన్నా ఇక్కడ కొంచెం సంక్షేమ పథకాలు భారతీయ జనతా పార్టీ మొగ్గు చూపింది, అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి నేపథ్యంలో చూపిన మాట వాస్తవమే. అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇదే యొక్క మేజర్ పాయింట్ అనేది నేనైతే అన్నాను. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజల్ని మోసగించి ప్రజల యొక్క ఇది స్వచ్ఛ, నేను రోడ్లని యూరప్ రోడ్లుగా తయారు చేస్తానని చెప్పే వ్యక్తి, ఇది 2015 అలా చెప్పారు, 2020 అలా చెప్పారు. సో 10 అలాగే యమునా నదిని పూర్తిగా ప్రక్షాళన చేస్తాను, స్వచ్ఛంగా చేస్తాను, దాంట్లో స్నానం చేసే విధంగా చేస్తాను, 1కి 10 సార్లు చెప్పి 12 సంవత్సరాల అధికారంలో ఏమి చేయని విధంగా ఏదైతే ప్రజలు విసిగెత్తిపోయి సివిక్ ఎవరికైనా సరే రిషి గారు రోడ్డు మీద ఇంటి నుంచి బయటకు వస్తే సరైన రోడ్డు కాదు కదా సార్, గతుకుల రోడ్లు కాదు, అలాగే డ్రైనేజ్, చిన్న వర్షానికి పొంగిపోయే డ్రైనేజ్లు ఉంటే ఢిల్లీ మహానగరంలో ఎవరికి కోపం ఉండదు. అలాగే చెత్త, పారిశుద్ధ్యం, ఎక్కడ పారిశుద్ధ్యం లేదు అసలు, ఎక్కడ కూడా పెరిగిపోయింది. అలాగే పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు రిషి గారు 10,000 పైసలుగా ఉన్నారు, వాళ్ళందరినీ క్రమబద్ధీకరిస్తారని చెప్పి గత 10 ఏళ్ళుగా చెప్తారు ఈయన, ఇప్పటివరకు చేసింది లేదు. సో ఆ రకంగా ప్రజల్లో కోపం పెరిగిపోయింది. పార్కులకు వెళ్తే సరైన జస్ట్ వాకింగ్ వెళ్దామని చూస్తే మొత్తం అంతా అక్కడ మురికి చెత్త పెరిగిపోవడం. సో ఎప్పుడైతే ఢిల్లీలో జుగ్గి చోపడి కూడా జహా జుగ్గి చోపడి వహి మకాన్ అన్నారు, అంటే ఎక్కడ జుగ్గి చోపడి అక్కడే ఇల్లు కట్టిస్తా అన్నారు. ఇవన్నీ పెరిగిపోవడానికి లేదంటే అక్కడ మౌలిక వసతులు దెబ్బతింటానికి కేజ్రీవాల్ మౌలిక వసతుల్లోనో లేదంటే ఆ సంక్షేమ పథకాల్లోనో కుంటుతూ మెయింటైన్ చేస్తారని చెప్తున్నారు. వీటన్నిటికీ బీజేపీ సహకరించకపోవడమా? బీజేపీ అక్కడ కేజ్రీవాల్ అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి బీజేపీ నుంచి పూర్తి స్థాయిలో సహకారం రాకపోవడమే కారణమా? అక్కడ రోడ్లు గుంతలు ఉండటానికో లేదంటే ఈ వీటిని అమలు చేయలేకపోవటానికి? సార్ ఇప్పుడు భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలు భారతీయ జనతా కేంద్ర ప్రభుత్వం సమానమే. ఏ రాష్ట్రానికి వెళ్లే నిధులు రాజ్యాంగబద్ధంగా ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆధారంగా వెళ్ళిపోతాయి. రోడ్లన్నీ ఇవ్వాల్సింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేయాలి. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకుని తెలంగాణ తీసుకోండి, స్టేట్ రోడ్స్ ఎవరు వేస్తారు? స్టేట్ గవర్నమెంట్ వేస్తారా, యూనియన్ గవర్నమెంట్ వేస్తారా? స్టేట్ పరిధిలో నేషనల్ హైవేస్ ఉంటాయి, ఆ నేషనల్ హైవేస్ వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం వేస్తారు. అలాగే ఢిల్లీలో కూడా నేషనల్ హైవేస్ ఉన్నాయి, ఎక్కడికి ఉత్తరప్రదేశ్కి వెళ్ళిన నేషనల్ హైవేస్, హర్యానాకి వెళ్ళిన ఉన్నాయి, అన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం వేసింది. దానికి కూడా ఈయన్ని చేయకుండా మధ్యలో లింకులు పెట్టి ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేయకుండా రెవెన్యూ వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది కదా సార్ రిషి గారు, రెవెన్యూ వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది, కేంద్ర ప్రభుత్వం చేతిలో ఉంటుంది. అలా ఆపేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి.
సో అలాగే మెట్రో చేసింది ఎవరో కేంద్ర ప్రభుత్వమే. కానీ ఈయన చెప్పింది ఏంటి, జుగ్గి జోపనీల్లో లేకపోతే లోవర్ కాలనీస్ లో నేను రోడ్లన్నీ లండన్ తరహా చేస్తానని చెప్తే అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలా వేస్తారు? నీళ్లు అసలు ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసే పనులని కేంద్రం ఎందుకు చేస్తారండి? బేసిక్ కమ్యూనిటీ, సివిక్ కమ్యూనిటీస్, రాజ్యాంగం తీసుకోండి, రాజ్యాంగ పుస్తకం తీస్తే స్టేట్ చేయాల్సిన పనులు, సెంట్రల్ చేయాల్సిన పనులు ఉమ్మడి జాబితా, స్టేట్ లిస్ట్, సెంట్రల్ లిస్ట్, కంకరెంట్ లిస్ట్ అని ఉంటుంది. 3 లిస్టులు ఉంటాయి రాజ్యాంగంలో. దానిలో ఏంటి, మెడికల్ అలాగే పారిశుధ్యం, బేసిక్ గా ఇవన్నీ ఎడ్యుకేషన్ కూడా. బ్రేకింగ్ న్యూస్ మనం చూస్తున్నాం. ఢిల్లీ ఎన్నికల్లో 8 రౌండ్లు ముగిసే సమయానికి 430 ఓట్ల వెనుకంజలో కేజ్రీవాల్ ఉన్నారు. అరవింద్ కేజ్రీవాల్ వెనుక ముందు ఆడుతూ ఉన్నారు. అక్కడ ఒక 200 ఓట్ల మెజార్టీని సాధించడం, ఒక 200 ఓట్ల వెనుకకు వెళ్ళడం, ఇవే జరుగుతుంది. న్యూఢిల్లీ నుంచి పోటీలో ఉన్న కేజ్రీవాల్ 8 రౌండ్లు ముగిసే సమయానికి ఆయన 430 ఓట్ల వెనుకబడి ఉన్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. మరోసారి మాజీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ న్యూఢిల్లీ నుంచి సమీప అభ్యర్థి పరేష్ వర్మపై వెనుకంజలో ఉన్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. కేవలం 5 రౌండ్లు మాత్రమే అక్కడ పూర్తయ్యాయి. 5 రౌండ్లు పూర్తయ్యే సమయానికి 430 ఓట్ల వెనుకంజలో ఢిల్లీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఉన్నారు. సత్యేంద్ర జైన్ కూడా వెనుకబడి ఉన్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కీలక నేతలంతా ఈ ఎన్నికల్లో వెనుకబడి ఉన్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ప్రస్తుతం 20 उससे भी महत्वपूर्ण है, इस चुनाव में आपने लोगों का मूड और मिजाज जो है वो बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है. जो एक जो है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो रिवाज था उसको नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी सशक्तिकरण के मिजाज से ध्वस्त किया है. और आज वो तबका भी जो बीजेपी को से अछूत समझता था, बीजेपी से दूरियां रखता था, उसको भी इस बात का एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी ने उनके साथ विकास में किसी तरह की कमी नहीं की, तो उनके साथ वोटों में कंजूसी क्यों? और ये एक बड़ा परिवर्तन है. और इस परिवर्तन को मैं मानता हूं कि ये देश के लिए भी सकारात्मक है, दिल्ली के लिए भी सकारात्मक है. यानी आप जो कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट खुल के सामने आए हैं बीजेपी के साथ? बिल्कुल, समाज का सभी तबका इस बात का अच्छी तरह से एहसास कर रहा है कि बीजेपी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, उन्होंने किसी के साथ भी विकास सशक्तिकरण में, एम्पावरमेंट में कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं किया, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है. डेवलपमेंट विद डिग्निटी. సంక్షేమ శాఖ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు ఆయన. బీజేపీ విజయం, ఇది ప్రజల విజయం అంటే ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. న్యూఢిల్లీలో బీజేపీ అభ్యర్థి పర్వేష్ వర్మపై 8 రౌండ్లు ముగిసే సమయానికి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ 430 ఓట్ల వెనుకబడి ఉన్నారు. రమేష్ బిధూరి, అతిషిపై ఆయన ముందంజలో ఉన్నారు. ఇటు కపిల్ మిశ్రా కూడా ముందంజలో ఉన్న పరిస్థితి మనకి కనిపిస్తుంది. న్యూఢిల్లీలో 13 రౌండ్ల కౌంటింగ్ ఉంది. మొత్తం 13 రౌండ్ల కౌంటింగ్లో 8 రౌండ్ల కౌంటింగ్ మాత్రమే ఇప్పటికీ పూర్తయింది. ఇంకా 5 రౌండ్ల కౌంటింగ్ ముగియాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ 25. బీజేపీ మనం చూస్తున్నాం. బీజేపీ 45 స్థానాల ఆధిక్యతలో కొనసాగుతుంది. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ 25 స్థానాల్లో మాత్రమే ఆధిక్యత కొనసాగుతుంది. ఆధిక్యత తగ్గుతున్న పరిస్థితి ఉంది. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఆధిక్యత క్రమక్రమంగా తగ్గుతూ ఉంది. బీజేపీ ఆధిక్యత. జేపీ నడ్డాను కూడా మనం ఆర్టీవీ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం. జేపీ నడ్డా ఆనందాన్ని, బహుశా చాలా ఆనందంలో ఉన్నారు. ఢిల్లీ పీఠం ఇప్పుడు తమ వశం కాబోతోందనే ఆనందంలో ఉన్నారు. జేపీ నడ్డా కేంద్ర కార్యాలయం దగ్గరకు చేరుకుంటున్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు మీరు ఆర్టీవీ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నారు. మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ కార్యాలయాల దగ్గర ఒక సందడి వాతావరణం కనిపిస్తోంది. బీజేపీ నేతలంతా బీజేపీ జెండాలను ఊపుతూ సంబరాలు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. సాయంత్రం మీడియా ముందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రాబోతున్నారు. ఇవే ట్రెండ్స్ కొనసాగుతాయని బీజేపీ నేతలు బలంగా నమ్ముతున్నారు. కానీ ఇటు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నేతల్లో మాత్రం ఎక్కడో ఆశలు కొంత చిగురిస్తూ ఉన్నాయి. వాళ్ళ ప్రకటనలు కూడా ఆ విధంగా కనబడుతూ ఉన్నాయి. ఇంకా కౌంటింగ్ పూర్తి కాలేదు అని. కానీ ఎక్కడా కూడా ఇలాంటి సమయంలో ఇన్ని రౌండ్ల తర్వాత ఫలితాలు తారుమారైన సందర్భాలు చాలా తక్కువే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఆధిక్యతను క్రమక్రమంగా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఆధిక్యతను క్రమక్రమంగా కోల్పోతూ వస్తుంది. 25 సీట్ల ఆధిక్యంలో ఉంది. మెజార్టీ ఫిగర్కి 11 సీట్ల దూరంలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఉంది. బీజేపీ ప్రస్తుతం 45 సీట్ల ఆధిక్యంలో మెజార్టీ 45 చోట్ల లీడ్ని కొనసాగిస్తూ ఉంది. సో బీజేపీ కార్యాలయాలన్నీ
కార్యాలయాల దగ్గర సంబరాలు చేసుకుంటున్న పరిస్థితి ఉంది. ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నేతలకు చుక్కలు చూపిస్తూ ఉన్నాయి. ఈసారి చీపురు రివర్స్ స్వీపింగ్ చేస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంది. చీపురు ఎదురు తిరిగిన పరిస్థితి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి కనిపిస్తోంది. గత 2 సార్ల నుంచి భారీ మెజార్టీతో ఢిల్లీ పీఠాన్ని దక్కించుకున్న ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఈసారి ఎదురేదాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. బీజేపీ సంబరాలు చేసుకుంటుందో ఒకసారి అక్కడ ఆడియో విందాం.